This is on a completely different scale from everything else that has gone before. Like animalistic. اما در میان ملت ها روز به روز آمریکا رو منفورتر میکنه. هر جا که دخالت کرده یا جنگ افروزی است یا نسل کشی است یا ویرانی و آوارگی است. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve them. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. به معنای واقعی کلمه ضرر کرد و منفور واقع شد. And 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000-pound each bombs. यो इन्टेन्स लोकदोहोरीको रिजन पनि इन्टेन्स छ। जुन 2025 देखि इरान र इजरायल अफिसियली एकअर्कासँग वारमा छन्। In the middle of this, 7वटा US B-2 बमर रातको 2 बजे इरानको एयर स्पेस ब्रिज गर्छन् र 3वटा फेसिलिटिज पड्काएर चल्दिन्छन्। Intention was to slow down Iran's nuclear capabilities, plus to make clear that US 100% इजरायलको सपोर्टमा छ। आजसम्म जे कोभर्ट पारामा लुकेर गरिदै थियो त्यो अब ओपनली हुँदैछ। If you are thinking situation यस्तो ओपनसम्म कसरी आइपुग्यो, you are at right place. If you are not thinking, you are at झन् right place. As a danger नयाँ कुरा सिकेर जानुहुन्छ। So as promised in the title, welcome to the Game of Thrones of Middle East, where autocracy, democracy, and theocracy is just Bhuvan Kesi. Irrelevant, but involves a lot of money and power. So present scenario sama aipugna, I will take you back 100 years. It's 1920s. इरान वर्ल्ड वार 1 को आफ्टरम्याथले ध्वस्त भएको छ। आफूलाई न्युट्रल डिक्लेयर गरे पनि इरानमा ब्रिटिस, सोभियत र अटोमन एम्पायरको लुट चल्दैछ। They underwent widespread famine, खाना लाउनको अकाल छ, इन्टरनल पोलिटिक्स टर्मोइलमा छ। किङ अहमद शाह कजार, जो आफ्नो कजार डाइनेस्टी 136 इयर्सको डाइनेस्टीको लास्ट किङ पनि भए, उनलाई सत्ताबाट हटाइन्छ। Due to all this loot, इन्टरनल पोलिटिक्स र फरेन इन्फ्लुएन्स, कजार डाइनेस्टीसँग अरू केही चोइस पनि थिएन। This was called Persian coup d'etat. It's just the French word for सत्ता परिवर्तन। यो coup गराउने 2 जना मेन मान्छे थिए। एकजना थिए पोलिटिकल जर्नलिस्ट सैयद जिया अल दिन तब्तबाई। उनी त्यतिखेरको हाइली इन्फ्लुएन्शियल न्युजपेपर्सहरूको फाउन्डर थिए। He shaped the public narrative against the king. अर्को थिए veteran military officer रेजा खान। We had public support and a battle-hardened military leadership. So the coup was very successful. राजाजी जाने पक्का भइसके। तर राजाजीको सट्टा को नयाँ लिडर आउने त्यो अझै पक्का भएको छैन। Because रेजा शाह र तब्दबाईमा internal power struggle सुरु हुन्छ। At the time of crisis, military power is always superior. So Reza Khan takes full control. तब्दबाईलाई रेजा खानले प्यालेस्टिनतिर फोर्स एक्साइलमा भगभगाई गरिदिन्छन्। With absolute public support र military control, Reza Khan becomes the leader of Iran. ब्रिटिसहरूको सपोर्ट पाएर रेजा खानले आफूलाई किङ नै डिक्लेयर गर्छन्। He starts his own dynasty, the Pahlavi dynasty. भर्खर एउटा राजा हटेको, नयाँ राजा, नयाँ डाइनेस्टी। Now listen, नयाँ राजा idolized European system. उनलाई इरान युरोप जसरी बिल्ड गर्नु थियो, which was probably not a bad thing for people at that point. But the bad thing was he chose British Empire to fulfill his European dream. ब्रिटिस जो इरानमा ओइल डिस्कभर गरेर एङ्ग्लो पर्सियन ओइल कम्पनी चलाएर मोनोपोली गरेर बसिरहेको थिए। They needed someone to keep control of the oil. And they found Reza Khan. Okay, so यो बेला US कहाँ छ? US ब्रिटिसले गर्न खोज्दै गरेको घाँड भैलो परेबाट हेरेर बसिरहेको छ। अनि इजरायल कहाँ छ? इजरायल भन्ने देश अहिलेसम्म खुलेकै छैन। अहिले त US छिर्छ, नयाँ देश खोलेर दिन्छ, मुस्लिम बस्तीमा जुइस ल्याएर बसाइदिन्छ। त्यसपछि बल्ल तापक्रम बढ्यो, ज्वालासला फुट्यो, हुन्छ। पुरा 1930s
Reza Khan ruled with an absolute power. उनको मोडर्नाइजेसन र सेकुलराइजेसन डेभलपमेन्ट मोडल ट्रेडिसनल इस्लामिक गभर्नेन्सको टलरेन्सभन्दा बियोन्ड काम गर्दै थियो. One such example was कस्फे हिजाब, जहाँ उनले हिजाब बिना वुमनलाई पब्लिकमा हिँड्न अलाउ गरिदिए. त्यति मात्र होइन, हिजाब ब्यान नै गरिदिए. उनको युरोपियन ड्रिम धुमधाम विथ फोर्स चल्दै थियो. Then comes World War II, 1941. Soviet Brits, now we call them Allied powers, fighting against Germany, invade Iran once again. यो पालिको एजेन्डा सुरुदेखि नै क्लियर थियो. इरानमा भएको सबै ओइल फिल्ड र सप्लाई लाइन्सको फुल कन्ट्रोल. इरानले नाजी जर्मनीहरूलाई सपोर्ट गर्दैला भन्ने एलाइड पावर्सलाई डर पनि थियो. They claimed Reza Khan was getting influenced by Hitler. अब यसमा कति साँचो छ कति छैन त्यो भगवान जानोस्. बट एलाइड पावर्सहरूले यसलाई रिजन बनाएर अट्याक चाहिँ गरिहाले. सुरु गरौँ कब्जा अनि आउँछ मजा. सेम फिलोसफी. World War II was fully mechanized war. Iranian oil field ko kabja directly meant more firepower. Okay, so British and Soviet gained full control of Iran र Reza Khan लाई रिजाइन गर्न पनि लगाए. उनको छोरा मोहम्मद रेजा शाहलाई नयाँ किङ बनाइन्छ. सोभियत र ब्रिटेनले इरानको इन्डिपेन्डेन्स फर्मली स्वीकार गरिदिन्छन्. 6 महिनाभित्र आफ्नो सबै फोर्स पनि विथड्र गरिदिन्छन्. त्यसको सट्टा इरानको इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेसनमा फुल कन्ट्रोल इस्टाब्लिस गर्छन्. र यो सिचुएसन पछिसम्म रहिरहोस् भनेर इरानलाई ट्रिपटाइट ट्रिटी अफ अलायन्स भनेर 1942 मा साइन गराउन लाइन्छ. इरानमा किङ त थिए बट नट रियली एज अ रुलर बिकज वी हेभ भेरी डिप पेनिट्रेसन अफ द फरेन इन्फ्लुएन्स दिस टाइम. त्यही भएर इरानमा पोलिटिकल पार्टिज, एक्टिभिजम, सेपरेटिस्ट सबहरूको नयाँ खेल सुरु हुन्छ. Among all this, एउटा डेमोक्रेटिक नेसनलिस्ट आइडियोलोजी पनि फ्लोट गर्न थाल्छ. And slowly it picks up the momentum. Nationalist leader Mohammad Mossadegh strong political voice बनेर यो नयाँ काइन्ड अफ डेमोक्रेटिक सिस्टममा इस्टाब्लिस हुन्छन्. र 1951 मा प्राइम मिनिस्टर पनि बन्छन्. नर्दर्न इरानमा भने सोभियत ब्याक सेपरेटिस्टहरूको चहल पहल भइरहेको थियो. Like there are too many players now. MD Reza Shah also started to lose his relevance. While all this is happening, नयाँ प्राइम मिनिस्टर मोजाडेगले इरानको ओइल इन्डस्ट्री नेसनलाइज गरिदिन्छन्. फुल औरा पोइन्ट्स. मौरीको छातामा ढुङ्गा होइन पुरै टाउकै छिराउनु भयो अङ्कलले. ब्रिटिसहरू पागल हुन्छन्. यत्रो वर्ष लगाएर जाल जेल गरेर बाउ होस्, छोरा होस्, अटोक्रेसी होस्, डेमोक्रेसी होस्, सब थोक खेलाएर बस्नुको एउटा मात्र रिजन थियो, तेल. कुनै इन्डस्ट्री नेसनलाइज हुनु भनेको कर्पोरेटहरूले आफ्नो सबै काम धन्दा बन्द गरेर आफूले ओन गरेको सबै एसेटहरू गभर्नमेन्टको हातमा थमाइदिएर त्यहाँबाट अब भाग्नु हो. सो ब्रिटेन अपिल्स फर युएस हेल्प. नाउ लुक, युएस आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको पिकमा छ. डिप्लोमेसी युएनको असली बाउ त युएस नै हो. वर्ल्ड वार II पछि युएसकै टर्म्समा युएन बनेको हो. मिलिटरी जहाँ मन लाग्यो त्यही बेस खोलिदिन्छ. मानेन भने जापानिजहरूलाई थाहा छ के हुन्छ. त्रास यस्तो छ कि कट्टर मुस्लिमहरूको बस्तीमा एउटा जुविस देश खोलिदिँदा पनि चुइक्क गर्ने कोही थिएन. इकोनोमी सबै देशलाई डलरमा कारोबार गर्न लागेको छ. सबले मानि पनि रहेको छ. ट्रेड, ग्लोबल म्यारिटाइम ट्रेड सिक्योरिटीको जिम्मा युएस नेभीले उठाएको छ. लाइक ग्लोबल पुलिस. इन हाइन्डसाइट दिस स्ट्राटेजी वाज मास्टर स्ट्रोक फर ग्लोबल डोमिनेन्स. यसको फाइदा अहिलेसम्म भइरहेको छ युएसलाई. बाँकी युएसको कुरा युएसको भिडियोमा गरौँला. ब्याक टु इरान. पोइन्ट इज यस्तो हाई लेभल प्लेयर जोइन्स द गेम. प्लस सोभियतहरू नर्थ इरानमा छ्यापछ्याप्ती भइसके र कोल्ड वार चल्दैछ. त्यहाँ काउन्टर गर्न मिल्ने बाटो पनि त भयो नि त. भर्खर खुलेको इजरायलको इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ. नयाँ ग्याङ मेम्बर थपिएको छ. सानोतिनो क्राइम गराएर टेस्ट गराउनु पर्यो कति के गर्न सक्छ. So the gang decides to go covert. Mossad, इजरायलको इन्टेलिजेन्स सर्भिस, CIA र MI6 सब मिलेर अपरेसन एज्याक्स प्लट गर्छन् र मोजाडेगलाई प्राइम मिनिस्टरबाट निकालेर फ्यालिदिन्छन्. अनदर सक्सेसफुल coup in Iran. अब को पावरमा आउँछ थाहा छ? फेरि मोहम्मद रेजा शाह. Imagine being an Iranian citizen at this point. Autocracy, democracy, womankeसी त्यतिकै भनेको हो इन्ट्रोमा. इरानमा अगेन किङ इस्टाब्लिस हुन्छन् with full control of everything. शाह शाहान
شاه هخامنشی شاهنشاه ایران شاه ایران زمین भन्नलाई एभ्रिथिङ एक्सेप्ट दि ओइल इन्डस्ट्री योपालि त ओइलको लागि मात्र भनेर एउटा आर्मी पनि बनाइन्छ प्रोटेक्सनको लागि सो इरान फुली अलायन्स विथ द वेस्ट विच इज बेसिकली युएस एट दिस पोइन्ट थ्रु आवर 60s युएसको कन्टिन्युड इन्फ्लुएन्स रह्यो इरानमा र इरानको रुलिङ क्लासमा वाइल रेजा शाह फुलफिल्ड हिज फादर्स युरोपियन ड्रिम तेलको कन्ट्रोल त छँदैछ बट युएसलाई इरानको कन्ज्युमर बेस पनि क्याप्चर गर्नु छ युएस ब्रान्डहरू ग्लोबल हुँदैछन् तिनीहरूलाई छिराउनु छ मिनिङ युएस ब्रान्डहरूलाई इरानभित्र छिराउनु छ सोभियतहरू पनि अपोजिसन पार्टीहरूलाई शाह विरुद्ध भट्काउँदैछन् रिबेलियन फ्युल गर्दैछन् टिपिकल कोल्ड वार प्रक्सी गेम अन गोइङ युएसको अर्डरमा रेजा शाहले अली अमिनीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउँछन् अली अमिनी एउटा प्रो युएस रिफर्मिस्ट थिए यिनको काम इरानलाई फुल्ली मोडर्नाइज गर्ने थियो कज जुन लेभलको मार्केट क्रिएसन युएसले सोचिरहेको थियो त्यो रेजा शाहले एक्लै गर्न सकिरहेको थिएनन् सो इट स्टार्ट्स मोडर्नाइजेसनको नाममा अली अमिनी लिगली स्टार्ट्स एक्वायरिङ फिजिकल एसेट्स यसमा जमिनदारहरूको पुर्खौली ल्यान्ड फरेस्ट नेसनलाइजेसन सबै पर्थ्यो युएस वान्टेड अ सिस्टमेटिक एन्ड लङ टर्म कन्ट्रोल बट इट डिडन्ट गो एज प्लान्ड यो मोडर्नाइजेसनको विरुद्धमा म्यासिभ प्रोटेस्ट चर्क्यो सी गभर्मेन्टसँग जति पावर होस् ल्यान्ड एक्विजिसन इज अलवेज ट्रिकी यो प्रोटेस्टलाई स्टेपिङ स्टोन बनाएर अ न्यू लिडरसिप इमर्जेस अयतुल्लाह रुहल्लाह खमेनी अ प्रो इस्लामिक लिडर खमेनीको लिडरसिपमा शाह र युएसको इन्फ्लुएन्सको अगेन्स्टमा प्रोटेस्ट अझै ठुलो भयो 1964 मा खमेनी इराक भाग्नु पर्यो बिकज द प्रोटेस्ट वाज सो ब्रुटली सप्रेस्ड रेजा शाह विथ द सपोर्ट अफ युएस ruled like an emperor. Throughout 70s, opposition like Islamist, nationalist, leftist, सबैलाई complete crackdown गरिन्छ ओइलको प्राइस पनि बढ्दै जाँदैछ ओइलमा फुल्ली डिपेन्डेन्ट इरान एक्सट्रिमली वेल्दी पनि हुँदै जाँदैछ एन्ड यु नो युएस प्लेबुक इफ यु आर वेल्दी यु निड टु बाई वेपन्स सो रेजा शाहले युएससँग आर्म्स र एम्युनिसन किनेर इरानको आर्मीलाई 5th स्ट्रङ्गेस्ट आर्मी पनि बनाइदिन्छन् Don't get excited when I say wealthy. Wealth distribution जनतासम्म पुगेको छैन. It's mostly fueling lavish lifestyle of king's extended family and army equipments. Reza Shah goes a step further and bans multi-party system. अरे राजा महेन्द्रको साथी थियो क्या? A massive political protest erupt. It's bloody violent again. As if it was not enough, Reza Shahले ट्रेडिसनली चलिआएको इस्लामिक क्यालेन्डरलाई पनि रिप्लेस गरिदिन्छन्. उनको बुवाको पालादेखि रिलिजियस फ्ल्याङ्कहरूले आफूलाई कन्ट्रोल गरेर बसिरहेका थिए भाइलेन्ट भएर सडकमा उत्रेका थिएनन् बट दिस टाइम दे डिड सो नेसन वाइड प्रोटेस्ट हुन्छ भाइलेन्ट प्रोटेस्ट बोथ पोलिटिकल र रिलिजियस फ्ल्याङ्कले एउटा कम्बाइन्ड भोइस भेट्छन् पहलवीज मुर्दाबाद प्रोटेस्टर्स वर ब्रुटली म्यासेकर्ड अन द स्ट्रिट्स हाम्रो मेमोरीमा त ताजै होला नि कसरी मार्छन् प्रोटेस्टरहरूलाई भनेर के बिर्सिसक्यौँ फाइनली ओइल वर्कर्सहरू पनि स्ट्राइकमा आउँछन् एज सुन एज दिस ह्यापन्स ओइलमा फुल्ली डिपेन्डेन्ट इरानको इकोनोमी एक्कासी ठप्प हुन्छ मिलिट्री फोर्सहरू पनि दुईवटा फ्ल्याङ्कमा डिभाइड हुन्छन् एउटा शाहको अपोजिटमा एउटा शाहको सपोर्टमा इन 1979 फाइनली दिस कल्मिनेट्स इन्टु अनदर कु यसलाई हिस्ट्रीमा इरानियन रेभोल्युसन भनिन्छ एमडी रेजा शाह इजिप्ट भाग्छन् र पहलवी डाइनेस्टी फाइनली इरानमा एन्ड हुन्छ आयतुल्लाह खमेनी इरान ब्याक आउँछन् with massive people support. आर्मीले पनि यो रिभोल्युसनलाई फुल्ली सपोर्ट गर्छ र रेफरेन्डम हुन्छ with 98% voter turnout इरानको जनताले इस्लामिक रिपब्लिक इस्टाब्लिस गर्न अप्रुभल दिन्छन् सो हियर इट इज इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान फर्म हुन्छ खमेनी केयरफुली क्राफ्टेड न्यू कन्स्टिट्युसनल फाउन्डेसन जसलाई बेलायते फकीह भनिन्छ यो ल अनुसार इरान इस्टाब्लिसेस अफिस अफ सुप्रिम लिडर known as Wali Faqih, who has power to override laws, dismiss presidents, command the armed forces, appoint or remove major officials. यसको मेन उद्देश्य authentic Islamic governance by a highly learned Islamic jurist. So a new era begins. Secularist, liberals, leftist, Marxist,
सब सुप्रिम लिडरको रुलमा सप्रेस्ड हुन्छन्. Army is now called IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, or in short, Protector of Islam. अलिकति जुम आउट गरेर कुरा हेर्ने हो भने US lost control over Iran due to this revolution. If you remember, Ayatollah Khamenei started his journey protesting against US influence. So now that he is in full control, Iran's policy becomes anti-US, anti-Israel. So सबै West plus एउटा Jewish nation, newly formed Islamic Republic of Iran को ideologically sworn enemy बन्छन्. 80s मा इरानले आफ्नो रिजनमा इन्फ्लुएन्स गर्न सुरु गर्छ. सेम टाइम सेम रिजनमा इरानको छिमेकी इराकलाई पनि त्यही गर्नु छ. At this point, दुईटै देशको आर्मी पावर सब्स्टेन्शियल छ. So they decide to test each other. इरान र इराकको वार सुरु हुन्छ र यो 8 वर्ष लामो चल्छ. इजरायलको मद्दत लिएर युएसले यो वारमा इराकको फुल सपोर्ट गर्छ. Estimated 2 million people died in this war. It's one of the brutal ones in the Middle East. यो वारपछि इरान क्लियर थियो यिनीहरूको रियल एनिमी को हो भनेर, US and Israel. But at this point, they are too powerful to take head on. So they keep quiet and focus internally. But externally, इरानको proxy game सुरु हुन्छ. 82 मा इजरायल ठुलो दाइको छत्र छायामा लेबनान इन्भेड गर्दैछ. अक्खर बनेको देश इन्भेड गर्दैछ. क्या जिन्दगी छ. एनिवेज त्यहाँ इरानले हेजबुल्ला ग्रुपलाई सपोर्ट गर्न थाल्छ. It is very Middle East मा यसरी नै proxy wars को बिउ रोपिन्छ. 90s मा now Khamenei dies. But he has done his job. Conservative ideology is a status quo in Iran now. Reforms and developments follow Islamic ideological core. At this point, they are basically cut off from the rest of the world. जे छ आफ्नै capability मा छ. They rebuild Iran after war. आफ्नो रिजनमा better diplomacy पनि गर्न थाल्छन्. All in all, एउटा self-functioning, self-contained nation चलिरहेको छ. यो त देशभित्र, देश बाहिर अघिको बिउ उम्रेर बोर्ड भइसक्छ. Palestinian territoryमा हमासलाई सपोर्ट गर्न थाल्छन्. Palestinian जिहादलाई सपोर्ट गर्न थाल्छन्. इराकमा सिया militants, यमेनमा हुथीज. IRGCले सबैलाई पैसा, equipments, training सब थोक दिन थाल्छ. While all this, internally science, tech, economy, education is steady and stable. Same time Soviet Union पनि collapse हुन्छ. इरानले आफ्नो इन्फ्लुएन्स सेन्ट्रल एसिया र कॉकेसियन रिजनमा अलिअलि गर्न पनि पाउँछ. हिचकेर बसेको युएसले इरानमा फुल ट्रेड ब्यान लगाइदिन्छ. अलिअलि यताउति ट्रेड चलिरहेको थियो त्यो पनि कट अफ हुन्छ. But figure not, टिक्ने लायकको इन्फ्रास्ट्रक्चर इरानमा अलरेडी आइसकेको थियो. It slowed the development process, but इरानलाई हतार पनि छैन. इस्लामिक रुल छ, काम चलिरहेको छ, आर्मी खतरा छ. युएसलाई नटिने देशहरूबाट अझै पैसा कारोबार हुँदैछ. थर्ड पार्टीहरूको थ्रु ओइल एक्सपोर्ट इम्पोर्टको इन्फर्मल च्यानल सबै छ. सेल्फ सस्टेन हुन सक्ने सबै थोक इरानले गर्यो. It's quite impressive actually. See, canvas is laid out. एकतर्फ युएस छ, इजरायललाई युज गरेर मिडल इस्टमा हक जमाउन चाहन्छ, ओइल एक्सट्र्याक्सन बिजनेसमा इन्भल्भ हुन चाहन्छ. In their bullish ways. अर्कोतर्फ इरान आफ्नो सब ऱ्याकट्याक मिलिसियाहरूलाई भेला पार्दै बेला बेला काण्ड गर्दै आफ्नो एरियामा वेस्टर्न आइडियोलोजीलाई जित्न चाहन्छ. Equation is straightforward, but with a small twist. Now it's 2000 and it's nuclear era. इरानभित्रको अपोजिसनले दुईटा इरानियन न्युक्लियर साइट रिभिल गरिदिन्छन्. Natanz and Iraq. नाटान्जमा युरेनियम इनरिचमेन्ट प्लान्ट चलिरहेको रहेछ भने इराकमा हेभी वाटरको प्रोडक्सन चलिरहेको रहेछ. वर्ल्ड डिड नट नो, बट इरानले हाइली सिक्रेट तरिकाले आफ्नो न्युक्लियर प्रोग्राम इस्टाब्लिस गरी फङ्सनल गरिसकेको रहेछ. फर पिसफुल पर्पसेस, फर एनर्जी एन्ड मिलिट्री डेभलपमेन्ट्स. यो न्युज संसारभरि फैल्यो. पर सबभन्दा पहिले धमाका भयो इजरायलमा. तिनीहरूले पासमा गरेको कर्मै त्यस्तो छ कि तिनीहरूलाई न्युक्लियर सुन्ने बित्तिकै सातो उडिहाल्यो. एन्ड राइटफुली सो. इट इज सिन एज एक्जिस्टेन्शियल थ्रेट टु इजरायल. युजली त्यस्तो कि न्युक्लियर साइट्स बनाउँदैछन्, न्युक्लियर प्रोग्राम इस्टाब्लिस गर्दैछन् कुनै देशले भने तिनीहरूले एउटा एजेन्सी कल IAEA, इन्टरनेसनल अटोमिक एनर्जी एजेन्सीलाई डिक्लेयर गर्छन्. यो उनीहरू आफ्नै छुट्टै अटोनोमसली चल्ने अर्गनाइजेसन हो, बट यिनीहरूले UN जेनरल एसेम्ब्ली र सेक्युरिटी काउन्सिललाई रिपोर्ट गर्छन्. तर इरानलाई खासै मतलब थिएन यसको बारेमा. युएसले युएनसँग मिलेर संसार सबै ब्यान गरेकै छ, के नयाँ हुन्छ भनेन भने. बट यहाँ इजरायलको एक्जिस्टेन्सको सवाल छ. त्यही भएर डेलिगेसन फ्रम IAEA इज सेन्ट टु इरान फर इन्स्पेक्सन. IAEA कम्स अप विथ फाइन्डिङ्स. सेन्ट्रिफ्युज त यिनीहरूले बनाइसकेको छ, खत्रै खालको बनाएछन्.
तर इट्स मोर लाइक प्लान फर एनर्जी डेभलपमेन्ट. वेपन ग्रेड जस्तो एटलिस्ट ओपनमा केही छैन. लुकेर गर्दैछन् अरूतिर भने वी डोन्ट नो, बट वाट एभर दे सोड अस वेपन ग्रेड जस्तो केही पनि छैन. इजरायल वाज कन्भिन्स्ड पक्का लुकेर गर्दैछन् एन्ड दे वर करेक्ट. इरानले अरू त्यस्तो थुप्रै साइट बनाएर राखेको थियो. थ्रु आउट 2000s यही हुन्छ. इजरायलले कहिले युएसलाई, कहिले युएनलाई, कहिले इयुलाई इरानमाथि लगाएको स्याङ्सन्स अझै कडा गर्न प्रेसर गरिरहन्छ. नट जस्ट स्याङ्सन्स, सकिन्छ भने प्रिएम्प्टिभ स्ट्राइक्स गर्न पनि सजेस्ट गरिराख्छ. उता इरानले आफ्नो काम जारी राख्छ, स्याङ्सन्स थपिँदै जान्छन्. इरानको न्युक्लियर प्रोग्राम झनभन्दा झन सफिस्टिकेटेड हुँदै जान्छ. In 2010, US and Israel developed and deployed a cyber weapon. It was called Stuxnet, a computer virus. See, Iranko pura focus nuclear advancement ma थियो. Even with all these sanctions, advancement रोकिरहेको थिएन. Israel and US just wanted to delay the process. Hence the cyber attack. This was the first instance of state-sponsored cyber attack in a nuclear setting. एकतिर साइबर अट्याक चल्दैछ भने अर्कोतिर मिस्टिरियसली वान आफ्टर अनदर इरानियन न्युक्लियर साइन्टिस्टहरूको एसासिनेसन हुन थाल्छ. इरानियन टप एडमिनिस्ट्रेटिभ्स आफ्नै घरमा सुरक्षित थिएनन्. दिस स्लोड द न्युक्लियर प्रोग्रेस सिग्निफिकेन्टली. इजरायलको मोसाड वाज की इन दिज अपरेसन्स. यस्तो कन्टिन्युअस स्याबोटाज 5 वर्ष चल्यो. कति कोभर्ड अपरेसन भए, कति न्युक्लियर साइन्टिस्ट मरे, कति फिजिकल सेन्ट्रिफ्युजहरू पड्किए. It was relentless. Though इरानको पोलिटिकल इन्टेन्ट र नलेज घटिरहेको त थिएन, बट केही एडभान्समेन्ट गर्ने क्षमता पनि बाँकी रहेको थिएन. अन टप अफ द्याट युएस र इजरायलको स्याङ्सन्स क्याम्पेन पनि एकदम टाइट चलिरहेको थियो. फुल्ली फोकस्ड अन ओइल एक्सपोर्ट्स कट अफ्स. इन 2015 फ्रोजन एसेट्सको डलर भ्यालु वाज अराउन्ड $100 billion. टफ टाइम, भेरी मच. यस्तो दुश्मन त दुश्मनले पनि नपाओस् भन्दै होला नि इरानियनहरूले. त्यही भएर सिनियर खमेनीले युएसलाई यो नाम दिएको रहेछन्, शैतान-ए बुजुर्ग, विच लिटरली मिन्स बिग सेरन. और हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने शैतान राजा. कसैको दिमागमा त आयो होला इजरायलको नाम छ कि छैन भनेर. छ नि, छोरा शैतान. सच अ फिटिङ नेम, आई हेभ टु एडमिट. नेपाली चारैतिरबाट पेज कसिसकेको छ. यस्तो सिचुएसनमा युएस कम्स अप विथ अ नेगोसिएसन ट्रेटी कल्ड JCPOA. डेस्परेसन कति छ युएसलाई न्युक्लियर एक्टिभिटी लिमिट गर्न. साम दाम दण्डभेद. बट सिरियसली कुडोज टु युएस. दे कम्प्लिटली आउटलेट इरान हियर. सो इन 2015 Iran finally signs JCPOA under US terms. Now Iran is only allowed civilian nuclear program focused for purely energy production. There is a limit to the stockpile of the uranium. There is a limit to the purity of the isotopes. Plus permanent IAEA inspection. The limit check गर्ने भन्दा कोही हुनु पर्यो नि त. वेपन ग्रेडको लागि युरेनियमको प्युरिटी 90% हुनुपर्छ. र एनर्जी प्रोडक्सन त 3 to 4% वाला प्युरिटीले पनि काम गर्छ. सो यो ट्रिटीले थ्योरेटिकली इरानियन न्युक्लियर वेपनको पोसिबिलिटी नै इरेज गरिदियो. त्यसको सट्टा इरानले के पायो त? जति पनि स्याङ्सन लागेको थियो त्यो सबै रिभर्स भयो. इरान वाज नाउ ओपन टु द ग्लोबल मार्केट. एन्ड देन इन 2018 ट्रम्प आउँछन् र JCPOAबाट युनिल्याटरली वकआउट गरिदिन्छन्, इस्टाब्लिसिङ न्यू US sanctions. Why walkout? First, he's Trump. Second, he loves tariffs. Third, यो ट्रिटी ओबामाको बेला भएको थियो. And he was against everything that Obama administration did. Fourth, did I say he loves tariff? Fifth, यो ट्रिटीमा loopholes थियो, जुन as per his sources, Iran were very smartly exploiting for 3 years. See, actual nuclear system has several subsystems. Warhead, which deals with enriching uranium, is only one of them. त्योभन्दा बाहेक delivery system, command and control, arming, fuzzing, detonation, storage, fire control, धेरै थोक छ. So allegedly, Iran were working on all the other systems, especially delivery systems. So whatever it is, JCPOA खारेज भयो. So starting from 2019, Iran goes all out in nuclear. Escalation is happening on all front. Proxy war चल्दैछ, nuclear sabotage चल्दैछ, military confrontation पनि चल्दैछ. उता समुद्रमा oil tankersहरुमा अट्याक चल्दैछ, साइन्टिस्टहरुको assassination attempts चल्दैछ, सब थोक चल्दैछ. Let's understand this escalation in a different way. طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوه‌گویی نکنن. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. They did not obliterate our science. They killed scientists, but they didn't kill the science. 2 nuclear powers attacked us. We're still standing tall. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. But they did not obliterate
our knowledge. We obliterated their nuclear capability, their potential. And their nuclear capability would have been there in about 2 months. از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی So here we are at the end of the 2025. Our current point in the timeline. संसारले kind of accept गरिसक्यो अर्को वर्षको एन्डसम्म इरानको आफ्नै न्युक्लियर आर्सनल हुन्छ and will become a new nuclear state alongside North Korea, China, and Russia, directly pushing against the US dominance. See, if तपाईहरु यहाँसम्म आइपुग्नुभयो भने यो भिडियोको, we can totally decide who is right or who's wrong in this century-long story. For me, this isn't the tale of heroes and villains. यो स्टोरीमा सही गलत कोही छैन. It is the story of power and how nations react to it. 100 वर्षको अन्तरालमा पावरको मिनिङ कतिचोटि चेन्ज भयो. कहिले military strength, कहिले oil wealth, कहिले nuclear potential. And the systems governing them also kept changing. कहिले autocracy, कहिले democracy, कहिले theocracy. Each rewriting the region and its people in their own ways. But notice, pattern never changed. Every action reshaped the next. And 2025 मा जति ठुलो न्युक्लियर एक्सन भयो, बियोन्ड 2025 त्यसको रियाक्सन थियोक्रेटिक इरानको जड साफ गरेर हुन्छ या त इजरायलमा न्युक्लियर बम पड्काएर हुन्छ. I'm not gonna lie, फर्स्टको पोसिबिलिटी एकदम धेरै छ.